I think all of you have enjoyed and followed by Bhakti, Itihas, Samapuja, everything. Now it is a today one is a very important topics. Important topics in amenorrhea is a problem of significant number of women, amenorrhea. That may be during the puberty or after that, amenorrhea. I will go what the exact amount and number is, incidence, prevalence, everything. And there are two types of amenorrhea. Primary amenorrhea. Primary amenorrhea is there is no onset of menstruation at all after a significant age, after a certain age. And there is some controversy, but widely accepted is the 14 years of age without pubertal development, and or 16 years of age with or without pubertal development. And some authority says it is the 13 years and 15 years. And the secondary amenorrhea is she had onset of labor, onset of menstruation, puberty, during puberty, but after that there is the amenorrhea. But there are after certain period, when you define secondary amenorrhea, there are certain period. Certain period means, suppose there are the 15 days, 20 days, it is may occur, but that is not actually the secondary amenorrhea. That is called the delayed period. That is the delayed period. Secondary amenorrhea are defined as after certain months. Usually the 3 months, if the cycle is regular, 3 cycles, stoppage of no menstruation after 3 cycles, if the cycle is regular. If it is irregular, then it is called the 6 months. After 6 months, this is declared as the secondary amenorrhea. That definition. So, incidence of secondary amenorrhea is more than the primary amenorrhea, almost double or more. Today, actually, it is not possible to cover both the things in a single day. So, I have preferred to speak on primary amenorrhea, which is not usually addressed in so much in undergraduate class and also some postgraduate class, so not usually addressed. But a very important thing you will see. And secondary amenorrhea you must have to know, because secondary amenorrhea is a very common, very not so very common, but it is a common. And one of the important cause of the secondary amenorrhea is the polycystic ovarian syndrome, all of you know. So you must know that. In another special class or scheduled class, I will take the secondary amenorrhea as early as possible. Secondary amenorrhea. Today, I will stick to the primary amenorrhea. Regarding primary amenorrhea, the commonest cause, if you think, is the chromosomal anomaly. If you think what is chromosome, which type, that is that, you just for undergraduate Turner syndrome. Always the Turner syndrome and others. It may be mosaic Turner. Turner syndrome what is the 45X0. And another important cause is the Rokitansky-Kuster syndrome. Mayer-Rokitansky, that is the Mullerian anomaly. That not only the Rokitansky MRKs, but any obstruction in the outflow tract. Any obstruction of the, and other maybe the 46XY girl, and just normal looking woman, and comes even after marriage, and with the 46, definitely 46XY male, and comes for primary amenorrhea or infertility. So that is another cause. There are so many causes. So I am systematically tell you how to remember all these things.
And we said primary amenorrhea is a very vast subject. You will see what are the causes of the primary amenorrhea, it will be totally puzzled. But 5 to 6 cases you will see, we usually 5 to 6 cases in the OPD or clinics are like that. And regarding management, investigation, all like that. Investigations means the history taking and examination, and majority of the patient, if you take the proper history and examine properly, majority of the patient can be diagnosed only by the clinically, and some patient need investigation, some investigation, and investigation are not so much of investigation. All bone profile, limited number hormone profile, and imaging and laparoscopy. So these are the. So I am telling that thing, and important thing is that how to manage a primary amenorrhea. That is a really very difficult job, but is simple thing. She is one female. She has been reared as female. You think that sometimes the primary intersex woman, intersex, that may be woman or man, intersex come as the primary amenorrhea. Intersex one, now it is called DSD. Now it is called intersex. So if it is reared as the female at the pubertal age, that has also come, that you will have to exclude. But there are not so common. These are the not so common. So if it is a plain primary amenorrhea, how manage that girl or woman? How to manage? Now, in woman has come, the most important thing you will have to see whether the secondary sexual character developed or not. So if there is no development of the secondary character, you will do the management of that. And another thing is the function of the reproductive tract. What are the main functions of the reproductive tract? The genital tract. One is the menstruation, and another is the coital function, and another is the reproductive function. So these four things, that is the development of the breast and restoration of the genital tract. We will have to see some patient has the normal vagina like Turner syndrome. Some patient, that is the Mullerian anomaly, MRK syndrome, no vagina. So you will have to give the vagina, you will have to prepare, make the vagina artificially or any way, vaginoplasty or like that. So, and reproduction. So that will have to do. Other than things, this woman has some problem sometimes, like Turner syndrome or no, there are some CVS problem, like Quackter syndrome may be associated with that, and MRKS syndrome, that is the Mullerian anomaly. Sometimes there is a renal problem, 30 to 40% cases there will be renal problem. You will have to treat those things also. And overall, the most important thing is the management, is the counseling. Talk with that particular woman and also with the parent, also the parent and the family. Talk with them. These are the fate. If that woman knows these things clearly, she will be satisfied. Don't suppress anything. Don't suppress. Clearly, she is going to be adult, and you will clearly you will not, all girl will not achieve all things. Suppose the androgen insensitivity syndrome, she will never get a natural pregnancy. So adoption is the answer. Suppose in the MRK syndrome, she has normal ovary. That's a normal ovary. So how she get, but uterus, there is no uterus. How she achieve? By the surrogacy. So like that. So these are the 5 things in the management. Number 1 is the counseling and discussion with the patient and the party. And second, to address any abnormal
other general health, general health, আগে তো বাঁচুক, আগে তো ঠিকঠাক থাকুক, তারপরে তো এই ব্যাপার। And 4 things you will try to achieve: the development of the breast, and the menstruation, restoration of the menstruation, and restoration of the, that is the coital function, and the reproduction as far as possible. So now I think you have clear about the subject. So this is the gist and this is the summary of the primary amenorrhea, and I will show many cases of my experience, and some broader things, and all things you do not need not know. So this is the definition. This is the definition you think. This is the definition. What do you mean by the absence of the menses by 14 years of age in absence of the growth or development of the secondary sexual character, or absence of the menses by the secondary 16 years regardless of the presence of the normal growth and development of secondary sexual character. CA may or may not have. This is the definition. Some authorities says it is 13 and 15. But on another important cause you must have to remember it. That is the delayed puberty. Delayed puberty, it is very difficult to diagnose. A patient, suppose she has come with 14 years. 14 years she has come, 15 years she has come, no period. So that is the constitution delay. So delayed puberty when up to 16 years, it is retrospective diagnosis, and usually there is the family history. Delayed puberty, until unless demanded by the patient, treatment is not needed, the automatically spontaneous menstruation occur. That is one of the important thing, the difference. Suppose 14 years she comes, you start the treatment, not that. You will have to see, you will have to ask to come after 6 months or like that. You individualize the patient. So this is, now the secondary amenorrhea is citizen of the previously regular menses for the 3 months. Previously regular and previously irregular menses for the 6 months. That is the definition. You must remember the definition. Not the 20 days delayed period, that is not secondary amenorrhea. And the prevalence, as you say, 3 to 4% other than the physiological cause. Physiological cause, one of the secondary amenorrhea important is the lactational amenorrhea, that is the pregnancy. Pregnancy is the important amenorrhea, that is the physiological cause. And primary amenorrhea less than 1%, numberless. Or secondary amenorrhea 2 to 5%. You must know the secondary amenorrhea. Must know the secondary amenorrhea details. I will another day I will take. And etiologies, I have already said in OPD and here and there, the menstruation is the end result. Coordinated activity how occur? Normal menstruation means a girl, the hypothalamo, pituitary, ovarian and uterine axis is normal. So menstruation is the end result of coordinated activity of the hypothalamo, pituitary and ovarian and the lower genital tract, that is the uterus and the vagina. And it is also controlled by the central nervous system, and also even by the environment, that is also important. And there is now, it is thing is thought that probably the age of the menarche has become lesser, and that is due to the civilization and the environment and discussion of all the things, that is important. So environment is the important factor. So you just see this in the second year or like that. I show this picture. You see this is very important. You try to draw from now, whether you do gynae or reproductive endocrinology or medicine like that, try to draw this picture. It's a very important flow. That is the environment, CNS
and hypothalamus, anterior pituitary, ovary, uterus, vagina and menses. And I am not going into detail how this coordinated activity occur. That is the physiology of the institution I have taken in your class. And also there is a question from your internal assessment. And this not only like that, what are the other things? One is the normal chromosome, the normal metabolism, and two important gland also, thyroid and the adrenal gland. If there is a problem of the thyroid or hypothyroidism, that may also problem. This is not in the prac. And nutrition, if the obese woman, you see the obese woman, that is the scanty period and sometimes delayed period, obese woman. Very thin anorexia nervosa, very thin anorexia, খাচ্ছে না সে কিছুই খাচ্ছে না, মানে অনেক চিন্তার ভাবনা করছে, সেখানে তো প্রাইমারি, সেখানেও কিন্তু অ্যামোনোরিয়া হতে পারে, সেখান থেকে অ্যামোনোরিয়া হতে পারে। আর একটা জিনিস মনে রাখবে, all secondary amenorrhea, causes of the all secondary amenorrhea that may cause primary amenorrhea. Suppose the polycystic ovarian syndrome, that may be a bad, wrong message, the polycystic ovarian syndrome always cause secondary amenorrhea. Not. It may also may cause the primary amenorrhea. If earlier occur, another is the congenital adrenal hyperplasia. All of you know. That is the deficiency of the, commonly is the 21 hydroxylase deficiency, synthesis of the cortisol. Mostly they present in the neonatal period, early neonatal period, diagnosed. And there may be, not diagnosed, there may be fatal. But sometimes in the mild variety, they may be late as primary amenorrhea. It may be low as the primary amenorrhea. So you must have to remember all the things. Now, etiology. So if you, so the different level, you see, you don't have to remember all the things, not all the things. Now in the hypothalamus and CNS cause. So this is the compartment 1, compartment 2, compartment 3 and compartment 4 is the, this is compartment 3 is the anterior pituitary and compartment 4 is the ovary and compartment 5 is the uterus and vagina. So compartment 1, compartment 4, 2, 3 and compartment 4 hypothalamus and above. This is the compartment. So what are the causes of the compartment 4? Anorexia nervosa, that is the hypothalamus, psychological and na khe psychologically सबसे amenorrhea हो जाए. And constitutional delay. And another important thing is the Coleman syndrome. Sometimes Coleman syndrome, your MCQ will must know what is Coleman syndrome. Primary amenorrhea along with anosmia. So that is Coleman syndrome, we always know related with the anosmia, always remember, primary amenorrhea. That's enough. What we manage is not so, not for the undergraduate courses. And another is the pituitary causes, congenital pituitary causes, that is the hypopituitarism, congenital, less and acquired important pituitary adenoma, microadenoma, macroadenoma, that is secretes the prolactin, hyperprolactinemia. Hyperprolactinemia causes both secondary amenorrhea and primary amenorrhea, pituitary causes. And drug-induced prolactinemia, many drug-induced prolactinemia and hypothyroidism. One girl came, who were there, some 2 people were there in the OPD yesterday. I can, 2 people yesterday, your PhD students or 2 yesterday. One girl has come, she takes the antipsychotic drug. That is very important. Antipsychotic drug may cause usually secondary amenorrhea. It cause gonadal dysgenesis, Turner syndrome, and ovarian neoplasm something, and premature ovarian. These 3 is very important. Gonadal dysgenesis, that is the atretic, ovary is the dysgenetic, there is no follicle. And in the ovarian neoplasm, that is the, suppose the androgen secreting tumor. And so there will be amenorrhea, androgen secreting tumor. That is uncommon. Premature ovarian failure. Usually premature ovarian failure, primary, secondary amenorrhea more
than the primary amenorrhea. If the woman, you will see after 35 years amenorrhea, that is the premature ovarian failure, and uterovaginal cause, etiology of the uterovaginal cause, that is the archaic syndrome, Rokitansky with the absence of the uterus, and also the receptor defect, uterine synechia or kleptomanidia. There is some obstruction, transverse vaginal septum or transverse vaginal septum, or there may be imperforate hymen. Strictly speaking, it is not under Mullerian analgesia. So that may be kleptomanidia, that is the pseudo-amenorrhea, not the true amenorrhea. What is the cyclical pain? Sometimes lump abdomen occur due to hematometra, kleptomanidia. And adrenal congenital adrenal hyperplasia, important. And thyroid, juvenile thyroid, normal thyroid, for thyroid, the secondary amenorrhea is common. Hypothyroidism more concerned. Hyperthyroidism causes the menstrual irregularity. And juvenile thyroidism that may cause an androgen insensitivity syndrome, that is the 46XY, normal testosterone level producing, but there is no receptor. There is no receptor in the peripheral level. There is no receptor at the peripheral, so testosterone cannot act. But testosterone in the periphery converted in the estrogen. And there is a common question, why there is the breast development in the androgen? Because that estrogen causes the, that is a very common question, even postgraduate cannot say why the androgen insensitivity syndrome, why there is a breast development. And looking like that, androgen insensitivity syndrome and Rokitansky syndrome, same, they are looking all good breast, but there are some difference. I will show quickly. So this is the chromosome anomalies are 50%, that is the common issue. And all causes of the secondary amenorrhea can also present as the primary amenorrhea. Understand up to this? Now, commonest cause of with the breast development. That is, you will see breast development, what is given? That there is estrogen. There is estrogen. So, probably there is a source of estrogen. Common source is the ovary, estrogen. For Mullerian agenesis, there is the ovary, vaginal septum. These are all of the lower genital tract. And the constitution delivered an androgen insensitivity, and the estrogen source, androgen insensitivity source is the peripheral conversion of the testosterone, not the ovary, because androgen insensitivity syndrome, there she is actually testis, not the testis. There she has testis, not the ovary. Normal estrogen, that is the estrogen is the male-like estrogen. That estrogen is not sufficient to put, but testosterone conversion of the testosterone receptor defect means the androgen receptor defect, but not the estrogen receptor defect. So that is the, and another is the, there you say primary amenorrhea, the that may be high FSH, low FSH. When there will be high FSH? High FSH means there is no negative feedback. That is the ovarian failure, high FSH. A low FSH is a defect in the hypothalamus. High FSH, the commonest cause is the Turner. That may be exo or mosaic. One is a Turner. There is a different. No breast development. Other causes is the no breast development, Pulactima, Coleman syndrome, because defect in the hypothalamus. That is the ovary is not producing the estrogen. Ovary, so estrogen is not produced from the ovary. That is the causes of the no breast development. But that is less. So these are the now the common cases. You just OPD, you will do your practice in future after passing the undergraduate, postgraduate, even undergraduate you will do the practice. This is the common case. Not so common case, Turner is a common case. But these are the varieties of the cases. One is the Turner. It is the just typical feature of the Turner. You can see typical feature of the cubitus vulgaris. There are shown in the fourth metatarsal absent. And MRKH, that is the normal looking girl, but there is no vagina.
there is no vagina, even sometimes and uterus, the complete agenesis. But ovary is the normal. And AIS, that there is a androgen, you can see there is a surgery here. This is the surgery here. Because there is because there was the testis. Because if the testis is intra-abdominal, that may cause the dysgerminoma, the malignancy. So when in the intra-abdominal, so that is the gonadectomy has been done. And this is the SOAS syndrome. That is very rare. That is very rare. SOAS syndrome is very rare. Very interesting thing. SOAS syndrome. She is also 46XY. 46. But she has 46XY. She has no testing determined factor. That is the determined factor. So she will grow as the female, and she has also uterus also, but the gonad is atretic. Very recently, 1 year back, very rare. Recently, I have treated the patient is on my treatment, and she has developed. You see, there is no breast. But now recent picture I am not showing you now, because that will take time, and there will be a normal breast. And there will be development of the by the only estrogen development. So incidence wise, you see the incidence wise Turner is 2000 to 500, and MRK is 1 in 500 to 1 in 5000, 2000 to 5000. MRK is little less, and AIS 12,000 to 40,000, and sure 1 in 80,000 লাখে একটা খুব কম পাই, ভীষণ কম পাই, বা তুমি হয়তো লাইফ একটাও নাও পেতে পারো এই চারটে। আর একটা জিনিস পাবে যেটা অ্যাডেনাল হাইপারপ্লাসিয়া, কামিং অন টু দ্যাট, অ্যান্ড দ্য অ্যাপ্রোচ টু এ কেস অফ প্রাইমারি এমিলিয়া, আই অলরেডি সেড ইউ কী করে অ্যাপ্রোচ করবে। একটা হচ্ছে জাস্ট দিস ইজ দ্য history taking, physical examination, imaging, hormone assay, karyotyping, and laparoscopy. I will go into details later, and last part. The imaging means only the sonography and MRI you can help. And history taking you have to do. And physical examination, only physical examination, show all the pictures. That is, in my life I have got so many patients, and I given in my book also the pictures you will get. What are the different types of height, and or the breast development, how she looked, what are the genitalia, whether they are associated with hirsutism or not, I will show you. And next is the imaging, simple imaging technique, you can diagnose whether she has uterus or not, she has ovary or not, simple imaging technique. Ultrasound and MRI is not always needed. And next is the hormone. You now tendency of the practitioner is to give all the hormone, but particular which hormone you want. Which hormone? You will the FSH, LH is important, and TSH prolactin is important. These 4 hormones is in maximum cases you can diagnose FSH, LH, and thyroid, and testosterone. Testosterone high, female like, androgen insensitivity syndrome. Testosterone high, male like, and the karyotyping definitely you'll have to do for final confirmation of the diagnosis and the difficult cases. And laparoscopy you will see whether whether there is and principles of management protocol. You can say, I have no time for discussion, other it should be interactive, there's no time. You see, first what I have said, the discussion, counseling with the family, just discussion. So this is the problem, this is the problem, I am trying my best, and also the patient also. And treatment is undertaken to let the girl live in healthy condition. If say of some cardiovascular system, আগে তো বাঁচুক তারপরে তো আলাদা কথা, the problem in the cardiovascular system. So leave the girl in a healthy condition. And next is the development of the sexual character, secondary sexual character. That is the most important thing. If there is no breast, you have seen no breast of the some significant amount of people. And restoration of the genital function. What are that restoration? Coital function, menstruation function, and another is reproduction. And important thing is this age, sometimes there will be intersex.
that is the variety of intersex rearing of the sex of the important. তোমাকে অ্যান্ড্রোজেন ইনসেন্সিটিভিটি সিন্ড্রোম যদি কমপ্লিট ভ্যারাইটি হয়, কমপ্লিট ভ্যারাইটি যদি হয়, কোনো প্রবলেম নেই, সে আদার দেয়ার সি হ্যাজ নো অপশন আদার দেন দ্য ফিমেল। বাট যদি ইনকমপ্লিট হয়, যদি ইনকমপ্লিট ভ্যারাইটি হয়, তাহলে কী হবে, সি উইল বি, আমরা অনেক হিজিড়ে বলি না, মানে ব্যাপারটা কী হয়, সাম উইল বি দ্য ফিমেল লাইক, সাম উইল বি দ্য মেল লাইক, নট total development of the penis. But that is the problem. I told in my OPD about that one patient I encountered. The patient was in the Bankura Medical College. The patient was referred to me and referred to me whether she is female or male, because she was admitted. She was admitted in a girls' college and used to stay in the girls' college. And always there are several complaints from the his or her colleague, I do not know. The partial androgen syndrome, intersex, partial androgen syndrome. So, if the patient is aged, that is the after the development of the puberty, problem is the sexuality. But if you do or the sexual reaction early, because if you do the early as the female, at the female, she will live in very, very good condition throughout the life of the female. So, sex of rearing is the important, and that should be done very, very, very early. And now the individual cases. These are very important thing. Now individual cases, I have described some of the cases. You will see the delayed puberty. Delayed puberty, failure to development, just follow. Secondary sexual by 13 years, which is more than 2 standard deviation, and have not had menarche by the age of the 16 years. Secondary, and in general population, 2 to 3% of the normal children is classified as the delayed puberty. Constitution delay is the commonest cause of the delayed puberty. Other causes of the, there are other causes, and there is the history. You ask what are the in which age your mother. You ask the mother. In which that is the very important, maybe the delayed puberty. And diagnosis is mostly retrospective. Often there is the family history of the late puberty. Now Turner syndrome. I think Turner syndrome, all of you know, but many things you expected you will do not know. Some things you will know. Turner syndrome. It was the first. Is the 1938 described by Hundy Howard Turner. That year is very important, Turner syndrome. And this is like this: short stature, absent sexual development, that is the waved neck, you can see, low set hair and posterior hairline, widely separated nipple, silk chest, widely separated nipple, short foot metatarsal, and cubitus vulgus. And at that time, there was the chromosomal analysis actually not known, and it is the after 1950. At 1950, CE4 noticed these patients are the 45X0. So in 1938, there was not known it was the 45, but it may be mosaic. And Turner syndrome may be mosaic. Commonest is the gonadal dysgenesis 45X0. That may be mosaic. Physical stigma already showed. There are not physical stigma or not limited to that. I have got patients not only the fourth metatarsal, other metatarsal absent, other metatarsal short, and there is the CVS anomaly, renal anomaly, hair loss, poorly developed sexual character, absent waist with widely spaced areola, some may have. Intellectual purpose is very intellectual. Hot stretcher. And USG, what will you get? USG, uterus, vagina are present. Stick gonad, that is the stick gonad, typical. And serum estradiol low, FSH is high, because estrogen is not produced by the ovary. So, hypergonadotrophic hypergonadism, karyotype 40 laparoscopy, uterus is present but small because there is no estrogen, and fallopian tube and ovary present, and gonads are the ovary. It is the gonad is the gonad. There is no follicle actually. That is the stick gonad. You say better to say it is the not ovary. That is the stick gonad.
সব ম্যানেজমেন্ট কী করি বল তো, এটা কি ম্যানেজমেন্ট করবি? পেশেন্টের টার্নার সিন্ড্রোম আছে, কি ম্যানেজমেন্ট বল, নিজেরা ভাবে বল। সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার ডেভেলপ করতে হবে। হ্যাঁ, ওর ইউটেরাস আছে, ভ্যাজাইনা আছে, ওভারিটা নেই। হ্যাঁ, তাহলে সিম্পল ম্যানেজমেন্ট। হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি এই চারটি কথাটা বলো না, তুমি ইস্ট্রোজেন দেবে। আর প্রোজেস্টেরন কেন দিতে হয়? যে ইউটারাসটাকে প্রোটেক্ট করার জন্য। আর প্রলং পিরিয়ডে ইস্ট্রোজেন দিলে এন্ডোমেট্রিয়াল হাইব্রিড আছে, তাহলে হরমোন দিয়ে বেস্ট ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাবে। ইভিন সাইকেলকে হরমোন দাও যদি, মেনস্ট্রুয়েশন হয়ে যাবে, দুটো কাজই হবে। আচ্ছা, ও কয়টাস কি তো ভেজানা আছে, কয়টাস নো প্রবলেম। বাচ্চা কি করে আসবে? হ্যাঁ, এই ইট শুড বি ক্লিয়ার। হ্যাঁ, অন্বেষা বল। ইউটারাস আছে, তাহলে সারোগেসি কেন হবে? লোকের ইউটারাস কেন হাত দিতে নেবে সারোগেসি? তাহলে কি নেই ওর? তো ওভারিতে ডিম নেই, তাহলে হ্যাঁ হ্যাঁ, আইভিএফটা তো প্রসিডিওর, কিন্তু কি আইভিএফ ও ডিম পাবে কোথায়? তাহলে ডোনার ওসাইট দিয়ে প্রেগনেন্সি হবে, তাই না? এই তো সিম্পল হয়ে চিন্তা কর, তাহলে ডোনার ওসাইট দিয়ে প্রেগনেন্সি হবে। তার মানে এটা দিয়ে, কিন্তু একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, এই প্রেগনেন্সিগুলো হাই রিস্ক হতে পারে। হাই রিস্ক, এটা কাউন্সেল করতে হবে হাই রিস্কে। হ্যাঁ, এই পেশেন্টগুলো কিন্তু হাই রিস্ক। সেম জিনিস আছে সোয়াস সিন্ড্রোমে, কিন্তু ওটা হাই রিস্ক হয় না। ক্লিয়ার সবার কাছে? তাহলে ম্যানেজমেন্টটা কী হবে বল? ম্যানেজমেন্ট সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার বাই দ্য D100E, menstrual function by the estrogen or estrogen progesterone, coital function no problem, vagina আছে, pregnancy by donor study, high risk pregnancy due to CVF disease, especially chance of spontaneous aortic dissection, rupture and pregnancy may be contraindicated। তুমি কাউন্সিল করতে হবে, যদি দেখো যে পেশেন্টটা মারা যাবে, বাচ্চা করতে আগে নিজে সুখে বাঁচুক, ভালো করে বাঁচুক, তারপরে তো তুমি ইয়ে করবে। অ্যান্ড রিস্ক অফ ডেথ ইনক্রিজেস 100 times in pregnancy, কাউন্সিলিং ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ক্লিয়ার তো? টার্নার সিন্ড্রোম যদি শর্ট নোট পড়ে সবাই লিখতে পারবে, আমি কোশ্চেন করবো মাঝে মধ্যে ওপিডি, টার্নার সিন্ড্রোম কয়েকটা জিনিস জানবে। নেক্সট আই, এই যে টার্নার সিন্ড্রোম, ক্যান ইউ ডু সামথিং ফর দ্য হাইট? হাইট করা, হাইটটা বেটে হয়তো, হাইট যদি খুব কম বয়সে হয়, তাহলে যদি আসে, তখন যদি আমরা ডায়াগনোসিস করতে পারি, মাথায় যদি আসে দেখি কিছু স্টিগমা পাই, তখন তুমি হাইটে কিছু করতে পারো গ্রোথ হরমোন দিয়ে। কারণ নর্মালি কিন্তু যে এজে আসে টার্নারগুলো, সে সময় কিছু করা যায় না। এক্সট্রোজেনাস গোনাডোট্রপিক হরমোন দিতে হবে। স্টার্টিং ফর কত থেকে দেখছি 2 to 8 years of age, with increasing age treatment for 7 years. Final height can be achieved greater than 150 centimeter. আদার ইস্যুস মানে কি? আর কতগুলো ইস্যুস আছে টার্নারে, কমপ্লিট হয়নি। ধর সেটা মোজাইক টার্নার, তার গোনারটা কোথায় আছে? মোজাইক টার্নার 40, মানে XY ক্রোমোজোম আছে, অথচ গোনার ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল। এটা প্রিন্সিপাল, গোনার যদি ইন্ট্রাঅ্যাবডোমিনাল থাকে, যদি ওয়াই কন্ডনি থাকে, চান্স অফ ম্যালিগন্যান্সি মোর। তাহলে যদি এমনিতে তো গোনারটা ফলিকুলোজেনেসিস হচ্ছে না, তাহলে ওই গোনারটাকে আমাকে গোনাডেক্টমি করে দিতে হবে যদি মোজাইক হয়। এবং মোজাইক ডিটারমাইন করার জন্য ক্যারিওটাইপিং, মেনি নাম্বারস অফ দ্য সেলকে দিয়ে ক্যারিওটাইপিং করতে হবে। টার্নার হলেই তুমি আবার রিপিট করবে যে হোয়েদার সি ইজ মোজাইক অর নট। অ্যান্ড পিরিয়ডিক্যাল ইভ্যালুয়েশন বললাম, ম্যানেজমেন্ট অফ এনি ডিসঅর্ডার লাইক দ্য কোয়াক্টেশন, আর পিরিয়ডিক্যাল ইভ্যালুয়েশন, যে ওর যে প্রবলেমগুলো আছে পিরিয়ডিক্যাল। নাও মুলেরিয়ান অ্যানোমালি কজিং অ্যামেনোরিয়া, মুলেরিয়ান অ্যানোমালি এটা কি? এটা হোয়াট আর দ্য মুলেরিয়ান অ্যানোমালিজ কজিং অ্যামেনোরিয়া? আমি তো আগেই বলেছি, কি বলেছি? কমপ্লিট অ্যাজেনেসিস হতে পারে, অথবা হতে পারে কি, হ্যাঁ ইউট্রাসটা নর্মাল আছে, কিন্তু বাইরের আউটার ট্র্যাক্ট আছে কোথাও অবস্ট্রাকশন, সার্ভাইকাল অ্যাজেনেসিস হতে পারে, হ্যাঁ সেপ্টাম হতে পারে ভ্যাজাইনাতে, যেখানে হতে পারে কমপ্লিট ভ্যাজাইনাসিস হতে পারে, ইউট্রাস নর্মাল আছে, খুব মিজারেবল এগুলো। হ্যাঁ, তার মানে সেগুলো হচ্ছে নট ট্রু অ্যামেনোরিয়া, এগুলো হচ্ছে সুডো অ্যামেনোরিয়া। তাহলে এই এদের ক্ষেত্রে দেখ, তাহলে একটা হচ্ছে যে কমপ্লিট অ্যাবসেন্স অফ দ্য ইউট্রাস, এটা ফার্স্টেই বলবি। হ্যাঁ, এমআরকে মেয়ার, রকিটাসকি, কুসারুসো, 4 জনের নাম, এমআরকে সিন্ড্রোম, তো ট্রু অ্যামেনোরিয়া। আর ফাংশনিং ইউট্রাস, হ্যাঁ, উইথ লোয়ার ফোর্ট্রাক অবস্ট্রাকশন, সার্ভাইকাল হতে পারে, কমপ্লিট হতে পারে, সার্ভাইকাল হতে পারে, ইমপারফোরেট হতে পারে, হেমাটোমেট্রা, কল্প হেমাটোমেট্রা। হেমাটোমেট্রা মিনস, এই কথাগুলো মনে রাখতে হবে, হেমাটোমেট্রা মিন ব্লাড ইন দ্য ইউট্রাস। কল্প হেমাটোমেট্রা মিন
ব্লাড ইন দ্য ইউটারাস অ্যান্ড অলসো দ্য ভ্যাজাইনা, যদি লোয়ার পার্টে যদি অবস্ট্রাকশন হয়। এই যে ইম্পারফোর্ট হাইমেন, ইম্পারফোর্ট হাইমেন অ্যাকচুয়ালি মুরেলিয়ান অ্যানোমালি, ওই যে জাংশনটাতে খুব ইন্টারেস্টিং কেস। ইম্পারফোর্ট এখানে কী হবে, সাইক্লিক্যাল পেন হবে পেশেন্টটা, হ্যাঁ, যতদিন যাচ্ছে তার একটা লাম্প তৈরি হয়ে যাবে, আর সাইক্লিক অ্যাবডোমিনাল পেন হবে। তুই হাত দিয়ে দেখবি যে ও সেই সময় আসে পরে, যখন মানে প্রতি মাসে ঠিক যে সময় পিরিয়ডের সময়টা, ওই সময়টাতে ওর ব্লাড জমছে, সেখানে ব্যথা হবে। এবং অনেক সময় হয় কি, তুই ইমার্জেন্সি করছিস, সে সময় রাত্রিবেলা এলো রিটেনশন নিয়ে, হ্যাঁ, কারণ ওই কল্পোহেমাটোমেট্রার জন্য রিটেনশন নিয়ে রাত্রিবেলায় এলো, ইউরিন রিটেনশন হয়, ক্যাথেটার করলি, তখন হয়তো ডিসকভার করলি যে কল্পোহেমাটোমা কিছু ইম্পারফেক্ট সিম্পল ম্যানেজমেন্ট, জাস্ট ওর সঙ্গে একটা ক্রুশিয়ার ইনসিশন দিয়ে দিবি, এই শোন পরে কথা বলবি, ক্রুশিয়ার ইনসিশন দিয়ে দিবি, দিয়ে ওটাকে করে দিলে ড্রেন হয়ে যাবে, একবার নর্মাল, মানে সিম্পল। মানে আমরা যখন হাউস স্টাফ ছিলাম তখন তো, এখন তো হাউস স্টাফ অলমোস্ট উঠে গেছে, আমরা হাউস স্টাফ করার জন্য লাফাতাম, মানে সিনিয়র যারা ছিল, একটা করি, এই কেসটা করি, কিছু নাই, সিম্পল ইনসিশন দিয়ে ব্লাডটা কী সুন্দর আসবে দেখাবো তোকে, হ্যাঁ। তাহলে এই দেখ, প্রেজেন্ট ইন দ্য লেট অ্যাডোলেসেন্ট অর অ্যাজ ইয়াং গার্ল উইথ প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া এমআরকি, সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার নর্মাল। আচ্ছা, গোনাড ওভারি প্রেজেন্ট, ইউট্রাস অ্যাবসেন্ট, হ্যাঁ, ভ্যাজাইনা প্রেজেন্ট, ভ্যাজাইনা অ্যাবসেন্ট, ল্যাবিয়া ওয়েল ডেভেলপড অ্যান্ড 46XY, 40 ওয়েল ডেভেলপড। দেখেছিস এই যে অ্যাবসেন্ট, এর সঙ্গে কিন্তু এরকম অ্যাবসেন্ট ভ্যাজাইনা, হ্যাঁ, অনেক কারণে হতে পারে, আমি দেখাবো। কিন্তু তুই যদি ভালো করে দেখিস ওপিডিতে যে এইটা রকিটেন্স কি না অন্য কিছু, যেমন তোর ইয়েতে অ্যান্ড্রোজেন ইনসুলিন সিন্ড্রোম, তার একটু শর্ট ভেজানা থাকে, এর কোনো ভেজানা নেই। আর যদি ইম্পারফেক্ট হবেন তারও তো ভেজানা দেখতে পাবি না, কিন্তু সেটা ব্লাড যেহেতু জমে আছে, তাহলে বাইরে কনভেক্স, আর এটা কি, এটা কনকেভ, দেখেছিস, এটা কনভেক্স, এরকম কনকেভ। তাহলে সিরাম টেস্টোস্টেরন নর্মাল ফিমেল। আমি কিন্তু খুব বেশি ইনভেস্টিগেশন বলছি না, সব সময় ইউ মাস্ট বি এ বেস্ট ক্লিনিশিয়ান। তুমি পেশেন্ট দেখো, পড়াশুনো করো পেশেন্ট ব্যাপারে, এবং তোমার গাইড মেন্টর যারা, তাদের কাছে শেখো, তাহলেই তুমি ডায়াগনোস করতে পারে। এর একটা ডায়াগনোসিস বললাম তো, এর সঙ্গে কে ডিডি আসবে, অনলি ডিডি আসবে, যেটা হচ্ছে যে অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভ সিনড্রোম। অনেক কিছু ডায়াগনোসিস আছে, অনেক কিছু আছে, কিন্তু একটা জিনিসে তুমি বলে দিতে পারবে, ওটা 46XY আর এটা 46। আর একটা জিনিস আছে, টেস্টোস্টেরন লেভেল, এর টেস্টোস্টেরন হচ্ছে ফিমেল আর ওর টেস্টোস্টেরন হচ্ছে মেল, ও কাজ করতে পারছে না টেস্টোস্টেরনটা, তাহলে দুটো ডায়াগনোসিস তোমার কনফার্ম করে দেবে, তুমি ম্যাজিকের মতো তুমি একটা মেয়ে এলো একবারে দেখতে ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট দুটোই সুন্দর, দুটোই সব কিছু আছে, দুটোরই ভেজানা নেই, হ্যাঁ, হতে পারে পিভি ঘেয়ার কম থাকে, সেগুলো তো ডিটেলসে, কিন্তু এই দুটো ইনভেস্টিগেশন যদি করো তাহলেই তোমার হয়ে গেল, হ্যাঁ। ওদের তুমি লাফাবে না আজকে এইটা করে দিই ওটা করে দিই, এই ইনভেস্টিগেশন করে কিচ্ছু না। ক্লিনিক্যালি যদি তুমি চিন্তা করো, ইউ মাস্ট বি এবল টু ডায়াগনোস। যদি ফেলিওর হতে পারে, কারণ অনেক কেস খুব আনকমন কেস থাকে, অনেক প্রচুর করার কারণ তো, হ্যাঁ। আচ্ছা, তারপরে দেখ, তারপরে তাহলে অ্যাসোসিয়েটেড অ্যানোমালি, এখানে রেনাল অ্যানোমালি থাকে, দেখেছিস কত পার্সেন্ট, 15 to 40%। ড্রপড কিডনি থাকে, ড্রপড কিডনি, পেলভিক কিডনি, হর্সিস স্কেলেটাল অ্যানোমালি, কোলিওসিস, এই মার্কস সিন্ড্রোম তোদের কিন্তু ইয়েতে আসে, এমসিকিউ আসে। মার্কস সিন্ড্রোম, মুলিয়ারিয়ান ডাক্ট অ্যাপ্লাসিয়া, রেনাল অ্যাপ্লাসিয়া, সার্ভাইকোথোরাসিক মার্কস সিন্ড্রোম অ্যান্ড অ্যাবনর্মাল গ্লুকোজ মেটাবলিজম, আইভিপি। আমরা যখন পড়াশোনা করেছি এত জানা ছিল না, সত্যি এত অ্যাবনর্মালিটি হতে পারে, যখন খুব মানে পোস্ট গ্রাজুয়েট যখন করেছি, তো পরে আরও অনেক এসেছে যে এই অ্যাবনর্মালিটিগুলোতে এমআরকি সিন্ড্রোমের সঙ্গে হয়। আমি তখন জানতাম না মার্কস সিন্ড্রোম, অনেক পরে এসেছে কথাগুলো। তারপরে ধর ম্যানেজমেন্ট কী, তাহলে বল এর কি ম্যানেজমেন্ট হবে, কে বলবি? নবনীন বল, না রাকেশ বলবি? রাকেশ কোথায়, বল। এমআরকিএইচ এর বল, এমআরকিএইচ এর কি আছে? ব্রেস্ট আছে, কি কি পারপাস হয়? আমরা ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট করতে চাইছি, আচ্ছা, কয়টাল ফাংশন অ্যাচিভ করতে চাইছি, মেনস্ট্রুয়েশন ফাংশন অ্যাচিভ করতে চাইছি, আর প্রেগনেন্সি চাইছি, এই তো। তাহলে এর ব্রেস্ট আছে, কোনো প্রবলেম নেই। কয়টাল ফাংশন, ভ্যাজাইনা নেই, তাহলে ভ্যাজাইনাটাকে তৈরি করতে হবে, হ্যাঁ বল,
অন্বেষা বল। হ্যাঁ, আর বাচ্চা? হ্যাঁ, এইটা হচ্ছে সারোগেসি, তাই না? তাহলে এই তিনটে জিনিস হয়ে গেল। মেনস্ট্রুয়েশন এর হবে না, যদি কমপ্লিট এমআরকিএইচ হয় তাহলে মেনস্ট্রুয়েশন হবে না, এটা বলেই দিতে হবে। মেনস্ট্রুয়েশন সারোগেসি হয়ে বায়োলজিক্যাল মাদার হতে পারবে ও, তাই না? সারোগেসি হয়ে বায়োলজিক্যাল মাদার। আর কি ম্যানেজমেন্ট, আর কি ম্যানেজমেন্ট বলতে হবে না, যে আদার যে কন্ডিশনসগুলো আছে কিডনিতে দেখতে হবে। হ্যাঁ, জেনারেল হেলথ ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। তার মানে কী হলো, অ্যাড্রেস অফ দ্য অ্যাসোসিয়েট অ্যাবনর্মালিটি, তারপরে ভ্যাজানোপ্লাস্টি ফর কয়টা? হ্যাঁ, রিপ্রোডাকশন বাই সারোগেসি, মেনস্ট্রুয়েশন নট পসিবল, অ্যান্ড ইউটারাইন ট্রান্সপ্লান্ট ইজ অ্যানাদার অপশান। মানে ভ্যাজানোপ্লাস্টি করেছি, ইউটারাইন ট্রান্সপ্লান্ট আমি ওটা বলিনি, যিনি করেছেন ইন্ডিয়া থেকে প্রথমবার করে, আমি ছবি এখানে দেখিয়েছিলাম ইয়ের দিনে, এমআরকি যেদিনে মুলার অ্যানোমালি পড়েছি, যে এই আমি লাস্ট এপ্রিলে ওনাকে ডেকেছিলাম, আমি প্রেসিডেন্ট ছিলাম, তো উনি এসেছিলেন। তো যে ইন্ডিয়াতে প্রথমবারকার 2017-তে করেছে পুনে, আর বাইরে হয়েছে 2014-তে। হ্যাঁ, 2014-তে মানে প্রথম হয়েছে। অনেক কন্ট্রোভার্সি আছে যে ইউটারাইন ট্রান্সপ্লান্ট করবে কিনা। ইউটারাইন ট্রান্সপ্লান্ট যদি তাকে দিয়ে দেওয়া যায় তাহলে ট্রান্সপ্লান্টের গ্রাফটিংয়ের ব্যাপার আছে, অনেক কিছু হয়েছে, কেস রিপোর্টেড আছে। আর এই যে এইটা, তারপর হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোম। আমার বোধহয় একটু তোদের এরপরে কী আছে রে? হ্যাঁ, ওপিডি আছে তো, 10-15 মিনিট ভালো করে আরও কয়েকটা বলে দিল। ইন্টারেস্টিং পাচ্ছিস না, কারণ এটা আর পড়াতে পারবো না কোনোদিন তোদেরকে। খুব ভেরি ইন্টারেস্টিং, হোল লাইফ কাজে লাগবে তোর। এটা দেখবি শেষ জীবন পর্যন্ত মনে থাকবে আমি যেভাবে কেসগুলো দেখাচ্ছি। অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি সিনড্রোম 46, অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভিটি 46XY অলরেডি বলে দিয়েছি। হ্যাঁ, পেশেন্টস হ্যাভ ফাংশনিং টেস্টিস উইথ প্রোডাকশন অফ দ্য নর্মাল ব্লাড টেস্টোস্টেরন, but androgen receptor defect prevent formation of the ductal syndrome, and presence of the AMH prevents the development of the internal glomerular structure. Estrogen derived from peripheral conversion unopposed by androgen is responsible for breast development. And already বলে দিয়েছি, there is no pubic and axillary রাকেশ কনসেন্ট্রেট করতে পারছিস না? হ্যাঁ, শোন ভালো করে বুঝতে পারবি। হ্যাঁ, কিছু ব্যাপার না। তো কালকে মজা করেছিস নাকি ক্লাসিস্টেন্সি পেয়ে? হ্যাঁ না, থ্যাংক ইউ অল, যে তোরা যে ম্যাক্সিমাম মানে ভালো লোকজন গেছিলি, এবং 10 টপারও অনেকেই আছে আমি জানি। সেটা কিছু নেই, পার্টিসিপেট করেছিস, এটা করেছিস, দেখবি যারা পার্টিসিপেট করেছিস অনেকেই ভালো মানে ব্যাপারটা শিখেছে। পার্টিসিপেট করাই ভালো জিনিস। হ্যাঁ, ক্লাস অ্যাসিস্ট্যান্ট হওয়াটা না হওয়াটা একটা হয়, এনকারেজমেন্ট হয় ঠিক কথায়, কিন্তু ওটা কিন্তু একদম মাথায় ভাবিস না ক্লাস অ্যাসিস্ট্যান্টে। হ্যাঁ, দ্যার ইজ নো পিবিক অ্যান্ড এক্সিলারি হেয়ার। হ্যাঁ, এই যে যেটা দেখালাম ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্টের, এর ভ্যাজানাটা দেখেছিস তো, খানিকটা লেংথ আছে, আর ওটাতে লেংথ ছিল না। এইবারে ভ্যারাইটিস বললাম যে কনজেনিটাল, এটা হচ্ছে কমপ্লিট ভ্যারাইটি আর ইনকমপ্লিট ভ্যারাইটি। হরেবল লাইফ এই মেয়েটার না, এই মেয়েটার মানে এগুলো রিসেসিভ, বুঝলে তো, জেনেটিক্যালি ইনহেরিটেড। ওর মানে ফ্যামিলিতে পিসি সুইসাইড করেছিল, মানে এমন অবস্থা হয় আর কি। এই মেয়েটাকে আমি দেখেছিলাম, আর মনে আছে মেয়েটা। হ্যাঁ, আমি আর ডিটেলসে যাব না কি ম্যানেজ করেছিলাম নাকি, তাহলে আমি আর আসল জায়গাতে যেতে পারবো। থার্ড ভ্যারাইটি বলে দেবে, আর হচ্ছে এইটা। তাহলে এর টেস্ট ইনভেস্টিগেশনস কি, ফিজিওলজিক্যাল কাউন্সিলের ম্যানেজমেন্ট কী বল, এর ম্যানেজমেন্ট কি বল, কে বলবি? একজন বল, তোর নামটা নৌনের পাশে কে যেন নামটা কাল ওপিডিতে ছিল, বল। হ্যাঁ বল কি এ ম্যানেজমেন্ট কি? এ তো অলরেডি ফিমেল হয়ে আছে, ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট হয়ে আছে, তাহলে এবার বাকিটা চিন্তা কর। কয়টাল ফাংশন, ভ্যাজানা নেই। হ্যাঁ, তাহলে ভ্যাজানা লোয়ার পার্ট আছে, যদি বিয়ে করে নর্মালি কিন্তু হয়ে যায় কয়টা, অথবা ভ্যাজানা প্লাস্টিক করতে হতে পারে। আর বাচ্চা কখনোই হবে না, এর বাচ্চা নিজস্ব বায়োলজিক্যাল মাদার হতে পারবে না, তাই না? বায়োলজিক্যাল মাদার হতে পারবে না, কারণ ওর কী আছে, টেস্টিস আছে। তারপরে তার আর একটা ম্যানেজমেন্ট কি, টেস্টিস গোনাডেক্টমি করতে হবে, তাই না? মনে থাকবে না এই কথাগুলো, বস। তাহলে দেখ এই পেশেন্টটার কী ম্যানেজমেন্ট, ফিজিওলজিক্যাল কাউন্সিলিং ইম্পর্টেন্ট ইন্ডিভিজুয়াল। ফট করে এইগুলো যে পেশেন্টগুলো না, আমার কাছে দুটো পেশেন্ট এসেছিলো, দুটোই ম্যারিড অবস্থাতে এসেছিলো। হ্যাঁ, কিন্তু ওরা কমপ্লিটলি মেন্টালি ফিমেল হয়, এবং হাজব্যান্ডও হ্যাপি, ওদেরও হ্যাপি, কয়টার কোনো প্রবলেম নেই, ইয়ে করা নেই, দুটো পেশেন্টই বলছে।
একটা পেশেন্ট রিসেন্টলি আমি বলছি 3-4 বছর ধরে দেখছি, ওদেরকে ফ্যামিলি কাউন্সেলিং করতে হয়। এরা দেখতে খুব সুন্দর হয়, দেখতে সুন্দর হয়, বিয়ের আগের থেকে মানে ওরা কথাবার্তা বলে আগের থেকেই ঠিকঠাক ছিল। তারপরে যা হয় বাড়িতে আমাদের সোসাইটিতে, হ্যাঁ, হাজব্যান্ড কিন্তু খুবই প্রবলেম, কিন্তু শাশুড়ি যে বাচ্চা হচ্ছে না কেন, কারণ আগের থেকে কাউন্সেলিং করে রাখতে হয়। এটা কাউন্সেলিং যে ও নিজস্ব বাচ্চা, কিন্তু একবার নর্মাল লুকিং, এভরিথিং নর্মাল। ভেজানাটা আমি রিকনস্ট্রাক্ট করে দিলাম, ভেজানোপ্লাস্টি করে দিলাম, বাকি সব নর্মাল আছে। আর ওদের ভেজানে আর গোনাডোক্টমি করতে হবে, তাই না? গোনাডোক্টমি করতে হলে তোকে লাইফ লং ইস্ট্রোজেন দিতে হবে, গোনাডোক্টমি করতে, নাহলে কিন্তু ফিমেল লেগ থাকবে না, বেস্ট ডেভেলপমেন্টটা কমে যাবে। তাহলে টেস্টিস আর সার্জিক্যালি এক্সারসাইজ আফটার পিউবার্টি, ইনকমপ্লিট সার্জারি ইজ ডিলেড। ইউজুয়ালি যদি পার্সিয়াল অ্যান্ড্রোজেনিস আগে করতে হবে, আর কমপ্লিট অ্যান্ড্রোজেনিস দেখা গেছে যে ডিলেড মানে আফটার ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পিউটি। ওগুলো তোরা পরে জানবি যে কখন করবে, গোনাডোটমি কী রোল আছে। হ্যাঁ, এই দেখ অ্যান্ড্রোজেনিস সিন্ড্রোম ম্যানেজমেন্ট কী, তাহলে মাস্ট বি রিয়ার্ডাইজ ফিমেল, ও মেন্টালি সাইকোলজিক্যাল কিন্তু ফিমেল, কোনো প্রবলেম নেই। যেমন পার্সিয়াল অ্যান্ড্রোজেনিস খুব মুশকিল আছে, সে কখনো মেল মানে অ্যাট্রাক্টেড টু দ্য ফিমেল পার্সিয়াল, যে কারণ ওর মেলের টেস্টোস্টেরন আছে বলে না, মানে ওর পার্সিয়ালি কাজ করছে টেস্টোস্টেরন, অ্যাট্রাক্টেড টু দ্য ফিমেল, এই প্রবলেমটা হয়। হ্যাঁ, মেনস্ট্রুয়েশন নট পসিবল, reproduction not possible by any means, adoption is the only option, and coital function possible, vaginoplasty optional, and gonadectomy after puberty, and estrogen therapy to maintain the clear. হ্যাঁ, দেখ এই যে গোনাডোক্টমি করা হয়েছে, গোনাডোক্টমি দেখতেই টেক্সিসের মতো নয়, অনেক সময় অ্যাবডোমেনের মধ্যে থাকে, অনেক সময় ভ্যাজানাল, অনেক সময় প্যারাইটিসে থাকে, মেজরিটি ক্ষেত্রেই প্যারাইটিসে থাকে, ইনগুইনাল হার্নিয়া থাকে ওদের ছোটোবেলাতে। এত মজার গল্প আছে না, একটা পেশেন্ট এসেছিল ছোটোবেলায় হার্নিয়া অপারেশন করেছে, ফিমেল পেশেন্ট, আমার তো প্রাইমারি হেমেনোরিয়া, তারপরে ওর করে দেখেছি 46XY, পরে দেখছি যখন হার্নিয়াটা রিপেয়ার করেছে 3 বছর বয়সে, কনজেনিটাল হার্নিয়া, পরে দেখি যে ওটা তখন আবার গোনাডোক্টমি করতে হলো ওকে, একটা পেশেন্ট। আমি ওই পিডিয়াট্রিক সার্জনকে ফোন করলাম, আমার পরিচিত ছিল, যে তুমি করেছিলে, আমার কলেজেরই সিনিয়র, তুমি করেছিলে মনে আছে ছোটোবেলাতে 3 বছর ওর বয়স ছিল, হ্যাঁ হার্নিয়া ছিল, ওই যে ওটা এই অ্যান্ড্রোজেন ইনসেনসিটিভ সিনড্রোম, এই যে দেখতে টেস্টিসের মতো দেখেছি টেস্টিসটা। হ্যাঁ, এটা ল্যাপারোস্কোপি করেও করা যায়। হ্যাঁ, এখন ল্যাপারোস্কোপি করে হাউ টু ডিফারেন্সিয়েট AIS, আর তোদের বলার দরকার নেই খুব, আমি জাস্ট ইয়েটা দেখিয়ে দিচ্ছি, দেখ ডিফারেন্সিয়েট কী করে করবি। হ্যাঁ, বোথ আর নর্মাল লুকিং ফিমেল, দুজনেই ফিমেল, বোথ আর হ্যাভ ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট, দুজনেই আছে, এই অবস্থায় তোকে আসবে, তাহলে এই কেসটা তোকে বোথ হ্যাভ ব্লাইন্ড ভ্যাজাইনা। তাহলে ডিফারেন্সিয়েট করবি কীভাবে, ডিফারেন্সিয়েট করবি দেখ যে এই AIS 46XY, MRKH 46XX, ভ্যাজাইনা শর্ট ব্লাইন্ড, হ্যাঁ দুটোই দেখতে ভালো একই রকম, এটা নর্মালি দেখাচ্ছি, আর এখানে ভ্যাজাইনা হচ্ছে ছোটো, আর এখানে হচ্ছে ভ্যাজাইনা হচ্ছে জাস্ট ব্লাইন্ড ভ্যাজাইনা, এর কিন্তু ভ্যাজাইনাটা আছে, ভালো করে দেখতে হবে, এটা বই হয়তো লেখা নেই কোথাও ভালো করে, কিন্তু তুমি যদি ভালো করে দেখো না ভ্যাজাইনা পাবে ওর ছোট্ট, হ্যাঁ ব্লাইন্ড ভ্যাজাইনা ডেফিনেটলি, কিন্তু একবারেই ছোটো। আর সবথেকে ইন্টারভিউটা যেটা সিরাম টেস্টোস্টেরন, এটা মেল লাইক, এটা ফিমেল লাইক, ক্যারোটাইপ তো বললাম XY না, সো ডিফারেন্সিয়েট, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট, ক্লিনিক্যাল ডিফারেন্সিয়েট, আউটডোরে বসে তুমি করতে পারবে। এই যে আর এর হচ্ছে যে এ আছে, আচ্ছা শেয়ার সিনড্রোম, দিস এ ভেরি রেয়ার, ভেরি রেয়ার, অনলি লাখে একটা, মানে 1 in 80,000 to 1 lakh শেয়ার সিনড্রোম। হ্যাঁ, এখানে কি হয়, gonadal dysgenesis 46XY, 46 female like, or no development of the testis due to the absence of the testis determined gene, ওর যে টেস্টিস ডিটারমাইন জিন থাকে ওয়াইএস, সেটা ট্রান্সলোকেট করে অন্য জায়গায় চলে গেছে বা যে কোনো উপরে হারিয়ে গেছে, তাহলে কী হবে, যতক্ষণ না টেস্টিক ডিটারমাইন থাকে তাহলে টেস্টিস তৈরি করতে পারবে না, টেস্টিক ডিটারমাইন, হ্যাঁ তাহলে টেস্টিগুলি তৈরি হবে না, টেস্টোস্টেরন তৈরি হবে না, হ্যাঁ টেস্টিস ডিটারমাইন জিনটা ওর নেই, তাহলে সে ফিমেল লাইক ডেভেলপ করবে। হ্যাঁ, ডিউ টু, এবং আর একটা কি, এই যে অ্যাকচুয়ালি ফিমেল হচ্ছে যে নিউট্রাল সেক্স, হ্যাঁ, অ্যান্টিমুলারিয়ান হরমোন, এইখানে দেখ অ্যাবসেন্স অফ দ্য অ্যান্টিমুলারিয়ান হরমোন, যে যদি অ্যান্টিমুলারিয়ান হরমোন যদি অ্যাবসেন্ট থাকে, তাহলে কী হবে, ইউটেরাস, ভ্যাজাইনা, ফ্যালোপিয়ান টিউব ডেভেলপ নর্মালি। হ্যাঁ, এটা নর্মালি
ওকে আগে বলা হতো মুলারিয়ান ইনহিবিটিভ ফ্যাক্টর। তাহলে একটা 46XY ইউট্রাস ভ্যাজিনা, তোকে যদি বলি একটা কিছুই আছে, কি সোয়াসন, তার ইউট্রাস আছে, কিন্তু টেস্টিসটা ওই ডিসজেনেটিক কথাটা না বলবে, অ্যাট্রেটিক গোনাড বলবি কথাটা, অ্যাট্রেটিক গোনাড। তাহলে শুধু ফাইবার টিস্যু ছাড়া কিছু করে, তার টেস্ট টিউবগুলো তৈরি হয়নি, আর ফলিকুলও তৈরি, ফলিকুল তো হবেই না, ও তো XY। আচ্ছা, হাইপার গোনাডোট্রপিক, হাই প্রেসারে চলেছে, নর্মাল করতে হবে। এর সঙ্গে টার্নারের ডিফারেন্স হলো এটা লম্বা হয় এবং নর্মাল হয়, আর এটা বেটে হয়, একই রকম দেখতে, কিন্তু এদের নর্মাল ইন্টেলেকচুয়াল, হ্যাঁ দুটোই নর্মাল ইন্টেলেকচুয়াল, কিন্তু এর কোনো অ্যাবনর্মালিটি থাকে না অন্য কিছু, তার মানে অ্যাবনর্মালিটি থাকে না অন্য কিছু। তাহলে এর কি চিকিৎসা হবে? ব্রেস্ট নেই, তাহলে আমাকে ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট করার জন্য ইস্ট্রোজেন দিতে হবে। আচ্ছা, এখানে একটা কোশ্চেন আছে, এটা তোদের পক্ষে অত ইম্পর্টেন্ট নয়, ইস্ট্রোজেন দেবে না ইস্ট্রোজেন পোস্টন দেবে? এই যে নর্মাল যে পিউবার্টি হয়, এই যে প্রায় বছর 2 অনলি ইস্ট্রোজেন বেরোয়, ও অ্যানোবলিটি সাইকেল হয়। ওই জন্য কেন আমরা প্রোজেস্টেরন দিই? প্রোজেস্টেরনের কনসেপ্ট হলো, তুমি যদি আনঅপোজড ইস্ট্রোজেন থাকে তাহলে হাইপারপ্লাসিয়া হবে, ফিউচারে ম্যালিগন্যান্সি হবে। কিন্তু নর্মাল পিউবার্টিতে বোধহয় 1.5 থেকে 2 বছরে নর্মাল ইস্ট্রোজেন থাকে, হ্যাঁ, সেই জন্যে প্রথমে যদি নর্মাল পিউবার্টি হয়, হ্যাঁ, মানে এই ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট করতে শুধু ইস্ট্রোজেন দাও, ডেভেলপমেন্ট হয়ে যাও, তারপরে কিন্তু সাইক্লিক্যাল দিতে হবে। এই পেশেন্টটা অনেক পরে এসেছিলো আমার কাছে, 25 বছরে। আমি খুব বেশি দিন একা ইস্ট্রোজেন দিইনি, প্রোজেস্টেরন দিলাম, কারণ বয়সটা অনেক বেশি বলে। কিছুদিন দিয়েছিলাম, 3 মাস পরেই ওর অনেকটা ডেভেলপ হয়ে গেল। তাহলে এর ম্যানেজমেন্ট কী হবে? ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট। সেকেন্ড কি ম্যানেজমেন্ট হবে? বাচ্চা ইউট্রাস আছে, কে বলতে পারবে? ইউট্রাস আছে, তাহলে বাচ্চা হতে পারে। ভ্যাজাইনা আছে, কয়টাস হবে, হ্যাঁ, কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু ওর নিজস্ব উসাইড নেই, তাহলে কীভাবে দিবি ওকে? IVF, ডোনার উসাইড দিয়ে, একই রকমভাবে। তাহলে হ্যাঁ, মাস্ট বি রেয়ার্ড অ্যাজ ফিমেল। আচ্ছা, XY হলেও ফিমেল, অ্যান্ড সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার ইস্ট্রোজেন, মেনস্ট্রুয়েশন বাই সাইক্লিক্যাল EP, হ্যাঁ, কয়টাল ফাংশন নো প্রবলেম। গোনাডেক্টমি করতে হবে, কারণ কি? কারণ ওর XY আছে, তো ও খুব অ্যাট্রেটিক থাকে। আমি দেখাচ্ছি ছবিটা আছে কিনা, আমি দেখছি। প্রেগনেন্সি বাই IVF উইথ ডোনার ওসাইট উইথাউট পেসিভিটি। টার্নারে যেমন রিস্ক থাকে, এর কিন্তু কোনো মরবিডিটি থাকে না, কোয়াকটেশনরা থাকে না। হ্যাঁ, এই দেখ, এই মেয়েটা, এই যে সেপ্টেম্বর 2020-তে, জাস্ট 1 বছর আগে আমার কাছে। আরেকটা কথা হচ্ছে, দেখিস তো ব্রেস্ট ছিল না, তারপরে প্রফেসর হেগেল, তারপরে ওর সার্জারি ডিসেম্বরে ডাউনলোড এন্ড সি হর্সেস, এই যে ফ্যালোপিয়ান টিউব বাজছে, যে অ্যাট্রেটিক হর্সেস, বড় হর্স, তার উপরে একটা বালু চেপে এখন আসবে, আমি ছবিটা তুলে সব আমরা ছাড়ালো মাসল দিয়ে হর্সেরও তাই একটা ছবি তোলার একটা প্লাস্টিসাইজ বডি এটা করে চেঞ্জ করছে, আর প্রেজেন্টে আছো ছবি তুলছো, যাবি ভেরি ভেরি লিগ্যাল, ভেরি ফ্যাসিনেটিং, শু করে দিতে মেডিসিন ইজ ভেরি লিগ্যাল ব্যাপারটা, ছবি তোলা অপারেশনের ওটিতে। হ্যাঁ, দেখবি তোদের টুপে দিচ্ছে অনেকে, মানে বলে দিচ্ছে, আমি অনেককেও বলেছি যে তুই একটা ওটির থেকে ছবি তুলে মিডিয়াতে চেষ্টা করবি তোরা কেউ না ছবি তুলতে, আর যদি ছবি তুলিস তাহলে যদি মনে করিস ছবি তুলিস ছবিটা দিতে হবে, আর কখনো মিডিয়াতে পোস্ট করিস। তুই ভাবলি যে আজকে এই ওটি দেখলাম, সিজার দেখলাম, ভালো অপারেশন দেখলাম, হিস্ট্রি, ডোন্ট পোস্ট এনি মিডিয়া। হ্যাঁ, কিপ ইট ইউ, যদি বাই চান্স তুলে ফেলিস, বেটার তুই না তোলা ভালো, কারণ তুই কন্ট্রোল করতে পারবে না। তোর বন্ধু এনআরএসে আছে কি মেডিকেল কলেজে আছে, দেখছিস আমরা এই অপারেশন দেখেছি, মানে এটা কমন ইয়ে না, এগুলো তো কমন ব্যাপার, কিন্তু কখনো ছবি দিয়ে পোস্ট করবি না। মানে লাইফে মানে ভীষণ মানে মেডিকেল নয়, লিগ্যাল একেবারে। হ্যাঁ, এ নিয়ে কত কেস হয়েছে, মানে যে তার সিজার করে নানারকম করেছে। যাক, এটা হচ্ছে যে আমার ধর এই যে ছবি আমি ওর কাছে লিখে নিয়েছি যে ফর একাডেমিক পারপাসে, হ্যাঁ, আমি ছবি দিতে, বইয়ের ছবি আছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লেখা আছে, হ্যাঁ, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। তারপরে তুই ধর, তোর কাছে পাচ্ছিস না লেখাটা, 15-20 বছর বয়সে তুই যখন বই লিখবি, তোর থাকলে তখন আর তোকে কমপ্লেন করবে না, তাই না? কিন্তু তুই এখনই আজকে করে 2 দিন বাদে তুই পাঠিয়ে দিলি। হ্যাঁ, আচ্ছা, তাহলে গিভ 2 এক্সাম্পলস অফ দ্য ক্রিটিক্যালি ফিমেল অ্যান্ড ক্যারিওটাইপিং XY দুটো। হ্যাঁ, কী করে ডিফারেন্সিয়েট করবি? এই যে হ্যাঁ, এই দুটো
এই যে এই যে আর আমরা বলার দরকার নেই, আর ডেফিনেটলি আর বলার দরকার নেই, আর যাচ্ছি না, আরও অনেক আছে। কনজেনিটাল অ্যাডেনাল হাইপারপ্লেসিয়া একটা ইম্পর্টেন্ট, মাইল্ড ভ্যারাইটি, এরা সাধারণত পিউবার্টিতে, এই সিভিয়ার ভ্যারাইটিগুলো বাচ্চা অবস্থাতেই মারা যায় যদি চিকিৎসা না পায়। চিকিৎসা পেলে শুধু স্টেরয়েড দিয়ে দাও, একবারে কমপ্লিটলি ফিমেল থাকবে। এই যে কনজেনিটাল অ্যাডেনাল মোস্ট কমন কজ অফ দ্য ফিমেল অ্যাকাউন্টস ফর 50%। এই পেশেন্টটা দেখো, এই পেশেন্টটাও আমি পেয়েছিলাম বাইরে কোনো পেরিফেরাল, বাঁকুড়াতে। ওর অ্যাকচুয়ালি দেখ হাইপার মানে অ্যাকচুয়ালি ব্রেস্ট ডিগ্রেস করে গেছে, মানে হার্সুটিজম হয়েছে, হার্সুটিজম আর ট্রাইকোসিস। তুই তো চুল নিয়ে কাজ করছিস। হাইপোসিজম আর ভিরিলিজমের ডিফারেন্সটা কি বলতো? না না, বিয়ার না, হার্সুটিজম হচ্ছে মাইল্ড ভ্যারাইটি অফ দ্য, কটা ভ্যারাইটি অফ চুল আছে? হ্যাঁ, ল্যানুগো হেয়ার, ভেলাস হেয়ার, আর হচ্ছে টার্মিনাল হেয়ার। সবারই বডিতেই তো, ল্যানুগো তো নেই, ল্যানুগো বাচ্চার থাকে। এবার হচ্ছে যে ভেলাস হেয়ার, এই যে আমাদের বডিতে সবার ভেলার আছে, ছেলের মেয়ের সব। এবার তুই যা জন্মাচ্ছিস তোর নাম্বার অফ ফলিকেল নিয়ে, ওই জন্ম নাম্বারই ফলিকেল আছে, মানে বেশি বাড়াতে পারবি না, শুধু উঠে যাবে কিন্তু বাড়াতে পারবি না, ফলিকেল এক্সট্রা হয়ে যাবে। হ্যাঁ, এবার যদি কোনো টেস্টোস্টেরন পায় কেউ, টেস্টোস্টেরন যে পায়, যদি ফিমেলে যদি টেস্টোস্টেরন দেওয়া হয় তাহলে ওই টার্মিনালাইজেশন হবে। মেলে তো অলরেডি এসেছে, সেটা মানে সেন্ট্রাল পার্টে হয়, মানে ফিমেলের ক্ষেত্রে সেটাকে বলে হার্সুটিজম। বডিতে হয়, আছে মানে 9টা সিস্টেম আছে, সেগুলো আজকে বলছেন হার্সুটিজম। আর ভিরিলাইজেশন মানে এক্সেসিভ হার্সুটিজম। এই যে ভিরিলাইজেশন হয়ে গেছে, ভিরিলাইজেশন দুটো কন্ডিশনে হয় সাধারণত। যদি অ্যান্ড্রোজেন সিক্রেটিং টিউমার হয়, হ্যাঁ, তাহলে ভিরিলাইজেশন হচ্ছে এক্সেসিভ হার্সুটিজম, যেখানে গ্রোথ অফ হেয়ার ছাড়াও হোর্সনেস অফ ভয়েস হয়ে যাবে, বেস্ট অ্যাট্রফি হয়ে যাবে, বল্ডিং হয়ে যাবে, বেস্ট অ্যাট্রফি হয়ে যাবে, এনলার্জ ক্লাইটোরিস হয়ে যাবে, বুঝলে? এর হয়েছে তো, এই দেখ ক্লাইটোরিস এনলার্জ হয়েছে। এনলার্জ ক্লাইটোরিস দেখেছিস? ফিউজ ডায়াবেসকোটাল আপার ভেজানা। হ্যাঁ, ম্যানেজমেন্ট কি? ম্যানেজমেন্টটা কি? ম্যানেজমেন্ট এখানে ডিফেক্ট যেটা আমি আজকে আর টাইম পাইনি, ওই জন্য এই স্লাইডটা দিলাম না। যে ডিফেক্ট যেটা 21 হাইড্রোক্সিলেজ ডেফিসিয়েন্সি থাকে, তাহলে কর্টিসল তৈরি হচ্ছে না। কর্টিসল যদি তৈরি না হয় তাহলে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে নেগেটিভ ফিডব্যাক দিতে পারছে না, তাই না? হ্যাঁ, কর্টিসল দিয়ে নেগেটিভ, তাহলে কী হবে? তাহলে পিটুইটারি থেকে এসিটিএইচ, ওখান থেকে অ্যাডেনোকর্টিকোট্রপিক হরমোন বেরিয়ে যাবে। যদি বেরিয়ে যায় কী হবে? স্টিমুলেট করবে অ্যাড্রিনাল গ্ল্যান্ডকে। অ্যাড্রিনালের যা ফাংশন, যা হরমোন বেড়ে যাবে, বুঝলি তো? যা সেখানে অ্যান্ড্রোজেন তৈরি হবে। হ্যাঁ, অ্যালডোস্টেরন সল্ট লুজিং ভ্যারাইটিতে অ্যালডোস্টেরন মানে সোডিয়াম পটাশিয়াম ইমব্যালেন্স হবে, যার জন্য মারা যাবে। তাহলে এর ট্রিটমেন্ট কি? এর কর্টিসল ডেফিসিয়েন্ট। ছোটোবেলা থেকে একটা বাচ্চাকে যদি তুমি স্টেরয়েড দিয়ে দাও, সে নর্মাল ফিমেল থাকবে। এরপরেও তোকে করতে হবে, একে ফিমেল ভালোই করতে হবে, কিন্তু একবার যদি টার্মিনেশন হয়ে যায় না হেয়ারগুলো, তাকে ফেরানো খুব মুশকিল। টার্মিনেশন মানে ভেরি ডিফিকাল্ট। আমাকে একটা আধ ঘন্টা ক্লাস নিতে বলবি হেয়ারের ব্যাপারে, একদিন ধরবি যে হেয়ারের ব্যাপারে খবর নেই, মানে খুব প্রবলেম, পার্টিকুলারলি মেয়েদের থেকে, ছেলেদের থেকে মেয়েদের প্রবলেমটা বেশি। হেয়ারের যে কি ব্যাপার আর কি, মানে আমি আমার বই আছে দেখবি, বই সুন্দর করে হার্সুটিজমের চ্যাপ্টারটা দেখবি, খুব সিম্পল, কিন্তু তোকে পড়তে হবে ভালো করে পড়তে হবে। হ্যাঁ, গ্লুকোকর্টিকয়েড, ক্লাইটোরোপ্লাস্টি, vaginal reconstruction, coital function, menstruation occurs, pregnancy possible, নর্মাল একবারে। আচ্ছা, এই যে এটা বাচ্চাদের হয়, এটা বাচ্চাদের ডায়াগনোসিস হয়েছিল এনআরএসে, এই আরজি করে আমি ছিলাম তখন, ডায়াগনোসিস করে যে বাচ্চাটাকে বাঁচালো, এরা হঠাৎ করে পিগমেন্টেশন হয়ে যায়। নিকু পাশেই ছিল আমাদের, ওটা বাচ্চাটাকে বাঁচালো। এসিটি মানে মোস্ট কমন কজ অফ অ্যাম্বিগুয়াস জেনিটালিয়া। হ্যাঁ, আরজি করে দেখ 23/9/2003 আরজিকর মেডিকেল কলেজ, কবেকারের বাচ্চা। ডেফিসিয়েন্সি অফ দ্য অ্যালডোস্টেরন অ্যান্ড সল্ট লুজিং ভ্যারাইটি, বাচ্চা মারা যেতে পারে, কিছু না, ওকে তুমি হাইপার পিগমেন্টেশন হবে। এবার হচ্ছে ইভ্যালুয়েশন দেখ, এগুলো ঝাড় দেখে নি, বাকি সব পড়া হয়ে গেছে আমাদের, শুধু ইভ্যালুয়েশনটা দেখ, খুব মজার গল্প আছে। তাহলে হিস্ট্রি টেকিং, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, ইমেজিং, হরমোন আসছে, ক্যারিওটাইপিং। হ্যাঁ, এজ কোন এজে এসছে, তার ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল আছে কিনা, রেট অফ গ্রোথ আছে কিনা, মানে কমপ্লেনগুলো তো, অ্যাবডোমিনাল পেন মানে ক্রিপ্টোমেনোরিয়া, হ্যাঁ, বা রিটেনশন অফ ইউরিন, অ্যানোসমিয়া মানে কি কলম্যান সিন্ড্রোম, হেডেক, ভিজুয়ালিটি, হেডেক মানে হাইপারপ্রোলাক্টিমিয়া মানে প্রোলাক্টিনোমা, হেডেক
ভিজুয়াল ডিফেক্ট। আচ্ছা, চাইল্ডহুড ম্যানিনজাইটিস মানে হাইপোগোনাডোপিয়া, ব্রেনটা ড্যামেজ হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এগুলো হিস্ট্রিগুলো, পাস্ট হিস্ট্রি, টিউবারকুলোসিস, ইউটেরাইন সাইনেকিয়া হয়ে যেতে পারে। তাহলে যে টার্গেট অর্গান যেটাতে কম্পার্টমেন্ট 1 যেখানে, সেখানে যদি এন্ডোমেট্রিয়ামটা ড্যামেজ হয়ে যায় হবে কী করে? তাহলে হবে না। তাহলে টিউবারকুলোসিস আমাদের দেশে কমন। সার্জারি হয়েছে কিনা, ওই যে ইঞ্জুরিয়াল হার্নিয়া সার্জারিটা বললাম, হ্যাঁ, রেডিওথেরাপি, কেমোথেরাপিতে ড্যামেজ হতে পারে ওভারি। আচ্ছা, ফ্যামিলি হিস্ট্রি কোথায় কোথায়, অ্যান্ড্রোজেন ইনসেন্সিটিভ, ডিলেড পুবার্টি, এজ অফ দ্য মেনার্কি অফ দ্য মাদার ইম্পর্টেন্ট, ড্রাগ হিস্ট্রি, স্টেরয়েড, মেট্রোপয়েন্ট। দেখ এবারে দেখ ঝাড়া চলে যাচ্ছে, এবারে তো ফলো কর, এটা একটু বেশি করে টাইম দিয়ে দেখাতে পারলে হতো, তো ক্লিনিক্সটা যেত। দেখ হাইট, দেখ শর্ট স্ট্রেচার, টার্নার, অ্যাবডোমিনালি টল, প্রাইমারি ওভারেন ফেল, ছবিটা নেই। নর্মাল দেখ, নর্মাল হাইট, হাইপোগোনাটোমি, এই যে এই মেয়েটা হাইপোগোনাটোমি, এমআরকিএইচ, এআইএস, সোয়ার সিনড্রোম সবই প্রায় নর্মাল, শুধু শর্ট স্ট্রেচার হচ্ছে টার্নার। শর্ট স্ট্রেচার হলেই আগে টার্নার ভাববি, আর ছোটো নয়, 9 বছরের বাচ্চা নয়। হ্যাঁ, আচ্ছা, ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন, ওবেস হলে পিসিও হতে পারে বলেছি, পিসিওএস হতে পারে। হ্যাঁ, হাইপোথাইরয়েডিজম, কুসিং, অ্যাবনর্মালি থিন, অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসা, স্টিগমা অফ দ্য টার্নার, দেখে হার্সুটিজম, পিসিওএস, কুসিং, কনজেনিটাল আর্টারি হাইপোথিসিস, হার্সুটিজম, ভেরিসিস, এগুলো হচ্ছে সবই হচ্ছে এই যে ফোর্থ মেটাটার্সাল অ্যাবসেন্ট। হ্যাঁ, এইটা ফোর্থ মেটাটার্সাল অ্যাবসেন্ট নেই, এর ফোর্থ মেটাটার্সালের ছবিটা দেখা নেই, এটা একটা অন্য মেয়ের, ওর ফোর্থ অ্যান্ড থার্ড দুটোই অ্যাবসেন্ট ছিল, অন্য একটা পেশেন্টের, ওরা আমার কাছে সব ছবি তোলা আছে। হ্যাঁ, আচ্ছা, হার্সুটিজম আর ভিলাইজেশনের ডিফারেন্সটা বললাম। এদিক যে ভিলাইজেশন, এর হচ্ছে ইনলার্জ, এটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোজেন পটেশিয়াম টিউমার, আচ্ছা, এই হার্সুটিজম ভিলাইজেশন এখানে হয়েছে, এই যে কনজেনিটাল আর্টারিয়াল হাইপোথিসিস, ওই মেয়েটার পুরোটা ছবি দেখাচ্ছে। আচ্ছা, হার্সুটিজমের একান্তোসিস নাইগ্রেশন, একান্তোসিস নাইগ্রেশন হচ্ছে হাইপার ইনসুলিনিয়াতে হয়। তুই যখন পিসিওএস বলবে, যে তোকে সবাই তো ভয় পাচ্ছে যে আমার পিসিওএস হয়েছে, দুটো জিনিস দেখবি, অ্যাকচুয়ালি এক্সেস হেয়ার হয়েছে কিনা, আর একটা হচ্ছে যে একান্তোসিস নাইগ্রেশন, এই যে ঘাড়টা এখানে টিপিক্যাল এই ছবিটা হবে, টিপিক্যাল হার্টে ঘাড়, মানে আপার পার্ট অফ দ্য চেস্ট, নেকে, যে এখানে হবে, তখন বুঝতে হবে যে সত্যিকারের ওটা মানে কনস্ট্যান্ট হাইপার ইনসুলিন, দ্যাট পেশেন্ট নিডস ট্রিটমেন্ট। আমি পড়াবো সেকেন্ডারি অ্যামিনোয়েডতে, একটা পড়াবো। যে পিসিওএস, এই যে এটা হলো হেয়ার অ্যান্ড সিনড্রোম, মানে পুরো কথাটাকে বলতে পারবি, এমসিকিউতে থাকবে কিন্তু তোদের পরীক্ষায়। হাইপার অ্যান্ড্রোজেনিজম, আইআর, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স, অ্যান্ড একান্তোসিস নাইগ্রেশন, অর্থাৎ এই যে কালারটাকে বলে একান্তোসিস নাইগ্রেশন। হেয়ার অ্যান্ড সিনড্রোম এমসিকিউ থাকবে, হ্যাঁ, পরীক্ষায় থাকবে এই কোশ্চেনটা। আচ্ছা, সিবিএস, কোয়াক্টেশন অফ দ্য লোয়ার অ্যাবডোমেনাল লাম্প, ক্রিপ্টোমেনাডিয়া, সোয়েলিং অফ দ্য অ্যাবডোমেন, অ্যারোনোবাস্টা, তারপরে হচ্ছে টেস্টিস ইন দ্য অ্যাবনর্মাল পজিশন, এই যে এইখানে দুটো টেস্টিস এআইএসে, আর এটা হচ্ছে যে পার্সিয়াল অ্যান্ড্রোজেন সিনড্রোমটা। এই যে ব্রেস্ট এক্সামিনেশন, ব্রেস্টে বলে দিয়েছি যে কার ব্রেস্ট থাকে, কার ব্রেস্ট থাকে না, আমাদের পড়া হয়ে গেছে। এই তো টার্নারে থাকে না, সোয়ারে থাকে না, সোয়ার বানানটা ভুল আছে, SWYR, পার্সিয়াল অ্যান্ড্রোজেন সিনড্রোমে থাকে না, আর এর ব্রেস্ট ছিল অ্যাট্রফি হয়ে গেছে কনজেনিটাল। আচ্ছা, ব্রেস্ট ইন সাইজ অ্যাডিকুয়েট এআইএসে। আচ্ছা, পিবিক অ্যান্ড এক্সিলারি হেয়ার, দেখ পিবিক হেয়ার টানা স্টেজিং অফ দ্য পিরিয়ড, জানিস তো যে ব্রেস্টের আর হেয়ারের টানা স্টেজিং হয়, এবারে টানা স্টেজিং, স্টেজ 1, 2, 3, 4, আর পরে পড়বি, অত টানা স্টেজিং। এই যে ব্রেস্ট কিন্তু টার্নারে থাকে, ব্রেস্টিতে, সোয়ারে থাকবে না এইখানে, এই পিবিক হেয়ার, আর এক্সিলারিয়ার থাকবে না এআইএসে, ঠিক আছে, এআইএসে থাকবে না। আচ্ছা, এনলার্জ ক্লাইটোরিস, ওই অ্যান্ড্রোজেন এই কনজেনিটাল আর্টারিয়াল হাইপারপ্লেসিয়া, পার্সিয়াল অ্যান্ড্রোজেন সিনড্রোম। আচ্ছা, এইখানে দেখ এক্সটার্নাল জেনেটিয়া, যদি প্রাইমারি ইন্ডিয়ার কজেস অফ দ্য এক্সটার্নাল, তোর এমসিকিউ দিল কে, হ্যাঁ, কীরকম এক্সটার্নাল জেনেটিয়া দেখা, এটা ইম্পারফেক্ট হাইভেন বালজিং, এখানে কনকেভ আর্কেজ, এখানে টার্নার সিনড্রোম, ভ্যাজানা নর্মাল, আর এখানে সোয়ার সিনড্রোম, এটাও ভ্যাজানা নর্মাল। অ্যান্ড্রোজেন ইনসেন্সিটিভিটি, ভ্যাজানাটা হচ্ছে লোয়ার পার্ট 2 to 10 সেন্টিমিটার, এই দুটোতে থাকবে, এই দুটোতে নর্মালি থাকবে, এটা ইম্পারফেক্ট হাইভেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, এবার হচ্ছে যে ব্লাইন্ড ভ্যাজাইনা, মানে যার ভ্যাজাইনা নেই, কার সবার তো থাকে না, এটা হচ্ছে এমআরকিএইচ, মানে রকেটেন্সকি, তারপরে হচ্ছে এআইএস, অ্যান্ড্রোজেন ইনসেন্সিটিভিটি, লোয়ার পার্টটা থাকবে, ট্রান্সভার্স ভ্যাজানাল সেপ্টাম হবে, ইম্পারফেক্ট হাইভেন হবে। আচ্ছা, ল্যাবরেটরি টেস্ট, প্রেগনেন্সি টেস্ট, টিএসএইচ, প্রোডাক্টিভ, আমি যেটুকু বলেছি তার বেশি নয়। তো যদি অ্যাড্রেনাল গ্ল্যান্ডে কিছু মনে হয়,
অ্যাডেনাল গ্ল্যান্ড থেকে তো ডিএইচএসএ বেরোয়, তো সেটাকে তোকে দেখতে হবে। তারপরে ইউএসজি পেলভিস, এমআরআই অফ দ্য ব্রেন, ক্যারিওটাইপ, ব্রেনে কেন করছে এমআরআই? পোলাকটিনোমার জন্য, বা যদি হায়ার সেন্টার যদি কোনো গন্ডগোল থাকে। হ্যাঁ, তারপরে যে ডায়াগনস্টিক অফ দ্য ল্যাপারোস্কোপি, হিস্টোস্কোপি যদি সাইনেকিয়া থাকে, হাইনেকিয়া। হ্যাঁ, এই যে ডিফারেন্স বিটুইন এআইএস অ্যান্ড এমআরকিএস, এটা তো বলে দিয়েছি অলরেডি, এখানে স্লাইডটা এক্সট্রা এসে গেছে। ম্যানেজমেন্ট কি দুবার দেখিয়েছি। থার্ড কি ডিসকাশন উইথ দ্য discussion counseling, treatment is undertaken to let the secondary sexual character, coital menstrual, medical management, surgical management, restoration of the genital tract. medical management ধর স্টেরয়েড দিতে হচ্ছে যেখানে, হরমোন যেখানে দিতে হচ্ছে, সার্জিক্যাল ম্যানেজমেন্ট গোনাডোটমি করতে হচ্ছে, ভ্যাজানোপ্লাস্টি করতে হচ্ছে। হ্যাঁ, জেনিটাল ট্র্যাক্ট ফাংশনের জন্য ভ্যাজানোপ্লাস্টি বিভিন্ন ধরনের আছে, আমি আগের দিনে পড়িয়েছি, যেদিনে মুলারের অ্যানোমালি আছে পড়িয়েছি। তবে শুধু ডায়ালেটারেও কাজ হয়ে যায়, বুঝলি তো, ডায়ালেটারেও কাজ। আগে আমি তোকে দেখিয়েছি, একটা ভিডিও দেখিয়েছি আমার ভ্যাজানোপ্লাস্টি করা আগের দিনে যারা আসছে, যে এই ডায়ালেটারে কাজ হয়ে যাবে। সাইকেল করে সাইকেলের মধ্যে একটা ডায়ালেটার দিয়ে দিল, দিয়ে ও সাইকেল, ওই ডায়ালেটারটা ওখানে থাকবে, সাইকেলে ওখানে করলেই তাহলে আস্তে আস্তে ভ্যাজানাটা তৈরি হয়ে যায়। প্রেগনেন্সিতে অনেক সময় ম্যারেজের পরে না কয়টা মানে করতে করতে অনেক সময় ভ্যাজানাটা তৈরি হয়ে যায়। হ্যাঁ, এই যে ভ্যাজানোপ্লাস্টি ডিফারেন্ট, এটা আমি দেখিয়েছি তোদের। এই যে বলছিলাম না ছবিটা, ইম্পারপোর্ট হাইমেন, তো দেখলেই হাত নিসপিস করবে, কোসিয়ার ইনসেন্স দিবি, ব্লাডটা এরকম বেরোবে। হ্যাঁ, আর ট্রান্সভার ভ্যাজানাল সেপ্টাম আর কলম্যান সিন্ড্রোম, এগুলো দরকার নেই। টিউবারকুলোসিস এখানে 80 ড্রাগ। সো ডায়াগনোজ দ্য কেসেস, এখানে একটু তোদের পড়িয়ে দিই, ছাড়ে। হ্যাঁ, 30 সেকেন্ড করে বলে দিচ্ছি, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। এই কেসগুলোকে ডায়াগনোস কর। খিদে পেয়ে গেছে তোমরা কি শুনছিস তো অ্যাটেন্টিভলি? দেখ, তোরা ডায়াগনোস করতে পারবে, আমাকে বলতে হবে না, চিৎকার করে বলবি যারা পারবি, যারা চিৎকার করে বলবে। ধর এই পেশেন্টটা এসেছে, তো দেখেই ডায়াগনোস করে দিচ্ছি। তার মানে দেখ ওর কি এসছে, পেশেন্টটা এসেছে 17 বছর, 4 ফুট 9 ইঞ্চি। হ্যাঁ, নো অনসেট অফ মেন্সেস, কুইবোটাস ভালগাস, স্মল ফুট প্রেটাটার্সাল, পিবিক হেয়ার, এক্সিলারি হেয়ার স্ক্যান্টি। হ্যাঁ, বেস্ট টার্নার ওয়ার, ভ্যাজাইনা পেটেন্ট, যে ভ্যাজাইনা পেটেন্ট। তারপরে কি ইনভেস্টিগেশন করবি কনফার্মেশনের জন্য? ক্যারিওটাইপিং 45 হিস্ট্রি, ল্যাপারোস্কোপি, ইউএসজি, স্মল ল্যাপারোস্কোপি। কি ডায়াগনোসিস? টার্নার সিনড্রোম। 20 সেকেন্ড হয়ে গেল, 15-20। এটা হচ্ছে পড়ানোর কেস টু দেখ এইটা। হ্যাঁ, কেসটা কি? ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট আছে, এখানে কি আছে? এখানে কি ছিল? ওখানে টেস্টিস ছিল। এটা কি? এআইএস, তাই তো? তাহলে এআইএস হতে পারে। হ্যাঁ, 17 ইয়ার, নো অনসেট অফ পিরিয়ড, ফ্যামিলি হিস্ট্রি, 5 সিস্টার 1 ব্রাদার, এল্ডার সিস্টার হ্যাড সিমিলার প্রবলেম, কমিটেড সুইসাইড, পার্সিয়াল অ্যান্ড্রোজেন সেন্সিটিভিটি ছিল, কমিটেড সুইসাইড। হ্যাঁ, সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার, ব্রেস্ট দেখ বড়, অ্যাক্সিলারি পিবিকার অ্যাবসেন্ট। হ্যাঁ, কি ইনভেস্টিগেশন করবি? সিরাম টেস্টোস্টেরন আর ক্যারিওটাইপিং। কি বেরোবে? হ্যাঁ, ইউএসজি, ইউট্রাস ওভারিজ অ্যাবসেন্ট, পাবি না। তাহলে বায়োল্যাটারাল অ্যাঙ্গুয়াল এসওএল, ক্যারিওটাইপিং আর সিরাম টেস্টোস্টেরন। আচ্ছা, তাহলে অ্যান্ড্রোজেন সেন্সিটিভিটি। এইটা বল, এটা ছবিটা দেখে বলতে পারবি, এটা না দেখে ডায়াগনোস করা যাবে না। এটা ছবিটা যদি 18 ইয়ার্স। হ্যাঁ, প্রাইমারি ম্যালেরিয়া, সেকেন্ডারি সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার নর্মাল, ব্লাইন্ড ভ্যাজাইনা। তারপরে দেখ ইউএসজি, ইউট্রাস অ্যাবসেন্ট, ওভারিজ প্রেজেন্ট, ফলিকল প্রেজেন্ট, ক্যারিওটাইপিং, সিরাম টেস্টোস্টেরন নর্মাল। ম্যানেজমেন্ট বলে দিচ্ছি। তাহলে ডায়াগনোসিস, এবার কেস সিনড্রোম। কেস 3 হয়ে গেল। কেস 4 দেখ, এটা কনজেনিটাল অ্যাডেনাল হাইপোপ্লাসিয়া, এটা অ্যাডাল্ট টাইপ, 15 ইয়ার। এগুলো ছবিগুলো দেখিয়েছি বলে ডায়াগনোস করতে পারি, কিন্তু প্রথমেই যদি এটা দেখার, আমি পিজি ক্লাসে, ধর পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে, তোদের তো বেসিক আইডিয়া এগুলো তো নেই। পোস্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে এই কেসগুলো দিয়ে শুরু করি, কেন মেজরিটি বলতে পারে ছবিগুলো, যে যখন হিস্ট্রি দিতে না, তোরা তো পারবি না, কারণ তো এখন পারবি, এই জন্য এই কেসগুলোকে লাস্টে দিলাম। দেখ, 15 বছর, হার্সুটিজম, সিভিয়ার মানে ভেরিলাইজেশন হয়ে গেছে, hoarseness of voice, best not developed, enlarged clitoris fusion of the labia, 17 ketosteroid। এর ডায়াগনস্টিক হলো 17 ketosteroid বেশি হবে। এই যে ওই যে যেগুলো বলেছি কী কী টেস্ট করবে, কনজেনিটাল লেভেলে 17 ketosteroid, ক্যারিওটাইপিং 46XY। কনজেনিটাল লেভেল। কেস 5 দেখ,
কেস 5 দেখ 26 ইয়ার নো আনসার এইটা বেস্ট এনার 2 এইটা ইনভেস্টিগেশন নাহলে ডায়াগনোসিস করতে পারবে না। হ্যাঁ দেখ এটা ইনভেস্টিগেশন দেখ এইটা আছে কি আছে বল FSH 01 নর্মাল কত 5 তাই না 5 থেকে 10-এর মধ্যে 5-6 হবে 01 LH 0.17 তার মানে এটা কি FSH LH মানে তার মানে হাইপোগোনাডোট্রপিক হাইপোগোনাডোসিস হ্যাঁ না না কলবেল নয় এটা হচ্ছে যে কলবেন সিন্ড্রোম নিতে হলে কলবেন সিন্ড্রোম হতে পারে কিন্তু তোকে হিস্ট্রি নিতে হবে যে অ্যানাসমি আছে কিনা বলিনি তো হ্যাঁ সেটাও হতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে হাইপোগোনাডোট্রপিক হাইপোগোনাডোসিস কেস 16 বছরের মেয়ে এসছে ডেভেলপড সেক্সুয়াল ক্যারেক্টার বাই 14 ইয়ার হ্যাভ নট ইয়েট মেনার্কি হ্যাঁ family history of the delayed menarche, external genital no abnormality detected, sonography shows uterus and সব কিছু নর্মাল FSH LH লো হ্যাঁ তারপরে হচ্ছে যে অন ফলো আপ 6 মান্থ স্টার্টেড মেনস্ট্রুয়েশন কি এটা হ্যাঁ কনস্টিটিউশনাল এটা কনস্টিটিউশন খুব ডিফিকাল্ট ডায়াগনোস করা টেক হোম মেসেজ প্রাইমারি অ্যামেনোরিয়া ইজ দ্য মোস্টলি due to the chromosomal abnormality or anatomical defect, more than 80% can be diagnosed. Clinically, investigations are done to confirm the diagnosis. Majority college. Planning diagnosis, systemic approach will cover. Long-term general health management, secondary sexual character, menstrual function, coital, reproduction, intersex. বোঝা গেল সব হাত তোলো যারা বুঝেছো হাত তোলো হ্যাঁ কিরে অনেকে বুঝিয়ে মনে হচ্ছে নাকি এদের না বুঝলে আমার পেল ঠিক আছে থ্যাংক ইউ একটু টাইম নিয়ে এলাম ভেরি সরি যাও ইয়ে আছে তো কিনি